शुरू कर कल जो टॉपिक कर रहे थे आप टॉपिक से अपना मीटर ब्रिज ठीक है या इनू आप दूसरा नाम दिता स्लाइड वायर ब्रिज दोनों नाम के मतलब दसे सी मीटर ब्रिज इनू इसलिए डिफाइन करते पे क्योंकि इहदे विच ए तो लैके बी दे अक्रॉस जिहड़ी वायर अटैच कीती आ ये 1 मीटर लॉन्ग वायर यानी 100 सेंटीमीटर लॉन्ग वायर असी कांस्टेंट या मैंगानीज की लिती हुई ठीक है उहदे करके इनू मीटर नाम दिंदे पे ते ब्रिज फॉर्मेशन असी कल दसी हुई है व्हीटस्टोन ब्रिज के अंदर कि 5 रजिस्टर का कॉम्बीनेशन ठीक है इतने उड़ा च मैं क्या सी 2 रजिस्टर आर ते एस हैगियां तीजी रेजिस्टेंस गैल्वेनोमीटर दी आ जिन्हों डी और जे पॉइंट दे अक्रॉस असी लगाया हुआ है ते जेड़ा जॉकी दा ये पॉइंट होएगा जेड़ा भी होएगा ठीक है ए तो लैके जॉकी दे उस पॉइंट तक जिथे तक गल करांगे उत्थे तक जिहड़ी वायर दी लेंथ वा ओदी रेजिस्टेंस दा नाम टी रखिया जे तो लैके बी तक जिहड़ी वायर दी लेंथ वा ओदा नाम असी क्यू रखिया ये मतलब अपनी 5 रेजिस्टेंस इतने जो शो ऑफ करिए P Q R S ते G क्या इतनी गल क्लियर यस सर सर्किट डायग्राम दे विच किसी को कोई डाउट हैगा ते बोल दियो क्योंकि सर्किट डायग्राम कल वाला ही है बेटा जेड़ा सारा एक्सप्लेन किया होया करा कंटिन्यू यस सर यस यस सर ओके जी आप शुरू के अंदर इतना करना सी पुत्र कि व्हेन यू प्रेस द की के देन करंट विल स्टार्ट पासिंग थ्रू द गैल्वेनो करंट विल पासिंग थ्रू द कहंदा जी होल ऑफ द सर्किट हुन होना कि एक चीज समझ लो जेडी व्हीटस्टोन ब्रिज वाले जेड़ा सर्किट डायग्राम सी उस एक डिफरेंस आ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੀ R ਸੀਗੀ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਨਾਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਵੇਰੀਏਬਲ ਰੈਜ਼ਿਸਟਰ ਉੱਥੇ ਆਪਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਵੇਰੀਏਬਲ ਰੈਜ਼ਿਸਟਰ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਿਓਸਟੈਟ ਦੀ ਹੈਲਪ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਲਗਾਈ ਆ ਠੀਕ ਹੈ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਫਰਕ ਆ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਵੇਰੀਏਬਲ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਹੈ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਬਾਕਸ ਦੀ ਫਾਰਮ ਚ ਦਿਖਾਇਆ ਵਾ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵੇਰੀਏਬਲ ਰੈਜ਼ਿਸਟਰ ਹੁੰਦੀ ਆ ਇੱਕ ਮੈਂ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਕੋਡ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਰਿਓਸਟੈਟ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੇ ਤਿੰਨ ਟਰਮੀਨਲ ਨੇ ਦੋ ਐਂਡ ਦੇ ਇੱਕ ਉੱਪਰ ਆ ਦਿਖਾਵਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਇੱਥੇ ਆ ਰਿਓਸਟੈਟ ਦਿਖਾਇਆ ਜਿਹਦੇ ਤਿੰਨ ਟਰਮੀਨਲ ਆ ਇੱਕ ਦੋ ਤੇ ਐਰੋ ਵਾਲਾ ਤੀਜਾ ਐਰੋ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਨੌਬ ਹੁੰਦੀ ਜਿਹੜੀ ਉੱਪਰ ਮੂਵ ਕਰਦੀ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਆ ਦੋ ਪੁਆਇੰਟ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅਕ੍ਰੋਸ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਸਰਕਟ ਅਟੈਚ ਕਰੀਦਾ ਵਾ ਤੀਜਾ ਟਰਮੀਨਲ ਓਪਨ ਹੁੰਦਾ ਵਾ ਠੀਕ ਹੈ ਯਾਨੀ ਇਹਨੇ ਪੋਰਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਦਾਂ ਕਰੰਟ ਨੇ ਫਲੋ ਕਰਕੇ ਜਾਣਾ ਇਹ ਰਿਓਸਟੈਟ ਆ ਤੇ ਰਿਓਸਟੈਟ ਨੇ ਸਰਕਟ ਚ ਕਿੰਨੀ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਆਫਰ ਕੀਤੀ ਆ ਉਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਣੀ ठीक है मतलब आप पूरे की पूरी मेरे को उन्होंने लिखा 0 तो लेके 100 ओम तक की रेजिस्टेंस मैं नॉब इथे रखी ठीक है इथे कीती ये नहीं पता लग पाएगा कि इस वेले रेजिस्टेंस 77 ओम आ कि 32 ओम आ किन्ने ओम दी रेजिस्टेंस आ ओदी वैल्यू नहीं पता लगेगी पर सर्किट दी रेजिस्टेंस नु ਅਸੀਂ ਘਟਾ ਵਧਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਗੱਲ ਸਮਝ ਆਈ यस सर यस सर यस रेजिस्टेंस बॉक्स लाया वा जेड़ा रेजिस्टेंस बॉक्स लाया ये एक बॉक्स हुंदा मेरे कोल वुडन बॉक्स आ जिदे ऊपर नॉब लगियां हुंदियां तरह दी 0 ओम 1 ओम 2 ओम 3 ओम 100 ओम 1000 ओम इस तरह नॉब लगी ओदे विचों ठीक है जी तुसी कोई एक नॉब मान लो बाहर कढ दिंदे हो 10 नंबर वाली नॉब बाहर कड्डी ਇਹਦਾ मतलब आ सर्किट दे विच 10 ओम रेजिस्टेंस कंसीडर कीती जाएगी ਜਿਹੜੀ ਨੌਬ ਬਾਹਰ ਕੱਢਾਂਗਾ ਇਹ ਮਤਲਬ ਉਹਨੇ ਓਮ ਦੀ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਮੇਰੇ ਸਰਕਟ ਦੇ ਅੰਦਰ ਗਿਣੀ ਜਾਏਗੀ ਗੱਲ ਸਮਝ ਲੱਗੀ यस सर ਯਸ ਸਰ 10 ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਇੱਕ 20 ਓਮ ਦੀ ਵੀ ਨੌਬ ਕੱਢ ਲਈ ਹੈਨਾ ਤੇ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਅੰਦਰੋਂ ਅੰਦਰ ਸੀਰੀਜ਼ ਜੁੜੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਟੋਟਲ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਟ ਦੀ ਹੋਏਗੀ ਉਹ 30 ਓਮ ਗਿਣੀ ਜਾਏਗੀ ਬੇਟਾ ਸੋ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਬਾਕਸ ਦੀ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਵੇਰੀਏਬਲ ਆ पर नालों नाल एदी रेजिस्टेंस दी वैल्यू सानू पता लगदी है सर्किट च कितनी इन्नी गल क्लियर यस सर यस सर यस सर ते जेड़ा पिछला टॉपिक है ओ च भी तुसी एसएच वेरिएबल रेजिस्टर रेजिस्टेंस बॉक्स बना के लगा लेने ठीक है दोनों चो किसी वे ना सी दिखा सकते हुन उस तो बाद शुरू करा जदों करंट ए पॉइंट ते आना
करंट दो पार्ट च डिवाइड हो गया, कुछ करंट इस आर्म च जाना शुरू होएगा ए तो ऑनवर्ड, ते कुछ करंट इस कॉपर स्ट्रिप के थ्रू रेजिस्टेंस बॉक्स च जाएगा। जेड़ा करंट रेजिस्टेंस बॉक्स च चल के आ डी पॉइंट ते पहुंचया, इधरों जदों करंट जेड़ा ए तो अगे तुरिया सी वो जे पॉइंट ते जाके दो पार्ट च डिवाइड हो गया। कुछ करंट गैल्वेनोमीटर वाली आर्म च चले जाना डी वाल, ठीक है, तो कुछ करंट जे तो अगे बी वाल तुर पैना, ठीक है। जेड़ा करंट गैल्वेनोमीटर तो होके डी ते पहुंचया ते आर तो होके डी ते पहुंचया, वो करंट कंबाइन होके एस रजिस्टर च जाना, उन्हें एस दे विचों होके कॉपर स्ट्रिप के थ्रू बी ते आ जाना, ते भी जे तो अगे जेड़ा करंट गया सी वो भी बी ते पहुंच गया। इथे करंट कंबाइन होएगा ते टोटल आई एम्पीयर करंट सर्किट तो बाहर हो जाएगा। कितनी गल समझ लगी? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ਪੁਰਾਣ ਵੀ ਉਹ ਤੇ ਵੀਟਸਟੋਨ ਨਾਲ ਕੰਪੇਅਰ ਨਾਲ ਕਰਦਾ ਚੱਲਾਂਗਾ। ਉਹ ਚ ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਰ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਚੇਂਜ ਕਰੀ ਚੱਲੋ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਗੈਲਵੇਨੋਮੀਟਰ ਦੀ ਰਿਫਲੈਕਸ਼ਨ ਜ਼ੀਰੋ ਨਹੀਂ ਆ ਜਾਂਦੀ। ਕਿਤੇ ਇੱਕ ਫਰਕ ਇਹ ਚ ਆਰ ਦੀ ਕੋਈ ਇੱਕ ਸੂਟੇਬਲ ਵੈਲਿਊ ਅਸੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਚ ਸਰਕਟ ਚ ਕੱਢ ਕੇ ਰੱਖ ਲੈਣੀ, ਜਿਹਦਾ 5 ਓਮ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਹੋਗੀ, ਯਾਨੀ ਆਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮੈਂ ਇਹਦੀ 5 ਓਮ ਵਾਲੀ ਨੌਬ ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਉਹ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਕੇ ਰੱਖ ਲੈਣੀ। फिर मैं पूरी एक्सपेरिमेंट के अंदर रीडिंग जो तक मैं लै रहा वो रीडिंग वो रेजिस्टेंस को चेंज नहीं करा। फिर कहता जी सानू किद्दां पता लगू गैल्वेनोमीटर की रिफ्लैक्शन जीरो होएगा कि तुसी आ जिहड़ी जॉकी आ जिहड़ा पेन टाइप मैं किसी मटीरियल आ इहनू तुसी आ 0 सेंटीमीटर लेंथ आ ते इत्थे 100 सेंटीमीटर लेंथ, इहनू तुसी जॉकी नू एस एच दे 0 सेंटीमीटर ते 1 ते 2 ते 3 ते 4 ते 10 ते 20 ते इत्थे प्रेस करी जा, ठीक है। जदों मैं इहनू जॉकी नू इस कहंदा जी वायर दे उत्ते प्रेस करांगा है ना, गैल्वेनोमीटर गिव द डिफ्लेक्शन किसे एक पोजीशन ते आके तुसी रेजिस्टेंस 5 ओम सेट कर चुके हो, किसे एक रेजिस्टेंस दी किसे एक वायर दी पोजीशन ते आके तुसी ऑब्जर्व करोगे गैल्वेनोमीटर गिव द जीरो डिफ्लेक्शन, गैल्वेनोमीटर गिव द जीरो डिफ्लेक्शन। जदों गैल्वेनोमीटर दी डिफ्लेक्शन जीरो होएगी ना ਇਹਦਾ मतलब ये हो गया आ जिहड़ी आम जिहदे क्रॉस गैल्वेनोमीटर लग्या डी और जे पॉइंट, ਇਹਦਾ मतलब उस इंस्टेंट ते जे ते डी पॉइंट जिहड़े ने इन्हां दा पोटेंशियल सेम हो जाएगा, यानी इस आम दे अक्रॉस जिहड़ा करंट आंदा पिया सीगा जिहड़ा इस आम च करंट फ्लो करदा पिया सी वो करंट इस आम च फ्लो करना बंद हो जाएगा। ਜਦੋਂ ਇਹ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਆਏਗੀ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡਾ ਵੀਟਸਟੋਨ ਬ੍ਰਿਜ ਜਾਂ ਮੀਟਰ ਬ੍ਰਿਜ ਜਾਂ ਸਲਾਈਡ ਵਾਇਰ ਬ੍ਰਿਜ ਇਹ ਬੈਲੈਂਸ ਸਟੇਟ ਚ ਆ ਗਿਆ। क्या इन्नी गल समझ लगी? Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. तो फिर ਜਦੋਂ ਵੀਟਸਟੋਨ ਬ੍ਰਿਜ ਬੈਲੈਂਸ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਚ ਆ ਗਿਆ ਯਾਨੀ ਮੀਟਰ ਬ੍ਰਿਜ ਬੈਲੈਂਸ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਚ ਆ ਗਿਆ, ਅਸੀਂ ਐਸ ਸੱਚ ਇੱਥੇ ਸਕੇਲ ਲੱਗੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਵੁਡਨ ਸਕੇਲ ਲੱਗੀ ਹੋਏਗੀ, ਅਸੀਂ ਉਸ ਸਕੇਲ ਤੋਂ ਇਹ ਨੋਟ ਕਰ ਲਾਂਗੇ कि ये जे पॉइंट जिथे आया वायर दे है ना उत्थे तक कितने सेंटीमीटर लेंथ वा, लेट इट बी द 35 सेंटीमीटर लेंथ कि भी ऐसा ज इथे 35 सेंटीमीटर दी वो पोजीशन सीगी जदों गैल्वेनोमीटर दी रिफ्लेक्शन जीरो हुई है। ਇਹਦਾ मतलब ए तो लेके जे पोर्शन वायर दी लेंथ 35 सेंटीमीटर होगी ते बाकी मेरी 100 माइनस 35 यानी 65 सेंटीमीटर होगी। गल समझ आई? Yes, sir. Yes, sir. ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਡਿਫਾਈਨ ਕਰਤਾ ਕਿ ਆਹ ਪੋਰਸ਼ਨ ਦੀ ਲੈਂਥ L ਆ ਗਈ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਇਧਰਲਾ ਪੋਰਸ਼ਨ ਮੇਰਾ ਬਣਿਆ ਇਹਦੀ ਲੈਂਥ ਅਸੀਂ ਮੰਨ ਲਈ 100 L सेंटीमीटर ਆ ਗਈ, ठीक है। और इस L सेंटीमीटर लेंथ दी रेजिस्टेंस का नाम P होएगा, 100 L सेंटीमीटर लेंथ दा ਜਿਹੜੀ रेजिस्टेंस आ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਮੇਰਾ Q ਰੱਖ ਲਾਂਗੇ। ਇਹਨੀ ਗੱਲ ਸਮਝ ਲੱਗੀ? Yes, sir. Yes, sir. दो वेरिएबल डिफाइन करने वास्ते ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਟਰਮ ਆਪਣੇ ਕੋਲੋਂ ਇੰਟਰੋਡਿਊਸ ਕਰਨ ਲੱਗੇ, ਲੈਟ R be the resistance of 1 centimeter of energy wire। normally small r internal resistance ਦਾ ਸਿੰਬਲ ਹੁੰਦਾ, ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ, ਇੱਥੇ small r ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵਾ ਇਹ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਐਸਐਚ ਵਾਇਰ ਦੇ 1 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਲੈਂਥ ਦੀ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਨੂੰ ਅਸਿਊਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਤੇ ਜੇ ਆ ਵਾਇਰ ਦਾ ਪੋਰਸ਼ਨ L ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਲੌਂਗ ਆ ਤੇ L ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਲੌਂਗ ਵਾਇਰ ਦੀ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਲਿਖੋ ਕਿੰਨੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਸੈਕਿੰਡ ਨੋਟ ਕਰਿਓ। Yes, sir. ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਅਸੀਂ ਡਿਫਾਈਨ ਕੀਤਾ ਵਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 1 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਲੌਂਗ ਵਾਇਰ ਦੀ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਆ
ਤੇ ਇੱਕ ਵਾਇਰ ਦਾ ਪੋਰਸ਼ਨ L ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਲੌਂਗ ਆ। देयरफॉर ਆਪਾਂ ਜੇ ਐਸਐਚ L ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਵਾਇਰ ਦੀ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਲਿਖੀਏ ਜਿਹਦਾ ਨਾਮ P ਲਿਖਿਆ, ਉਹਦੀ ਵੈਲਿਊ L R ਆ ਜਾਏਗੀ। Yes, sir. Yes, sir. ਸਿਮਿਲਰਲੀ ਜਿਹੜਾ ਦੂਜਾ ਪੋਰਸ਼ਨ ਆ ਜਿਹਦੀ ਲੈਂਥ 100 L ਹੈਗੀ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ 1 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਦੀ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ R ਆ ਤੇ 100 L R, ਇਸ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਦਾ ਨਾਮ Q ਆ ਜਾਏਗਾ। Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, ਤੇ ਅਗਲੇ ਵਰਡ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇਹ ਰਹਿਣੇ ਆ ਕਿ ਆਪਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਜਦੋਂ ਵੀਟਸਟੋਨ ਬ੍ਰਿਜ ਬੈਲੈਂਸ ਹੁੰਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਪਿਛਲਾ ਟੌਪਿਕ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ, ਜਦੋਂ ਵੀਟਸਟੋਨ ਬ੍ਰਿਜ ਬੈਲੈਂਸ ਹੁੰਦਾ ਉਸ ਇਨਸਟੈਂਟ ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ we know that P/Q it should be equal to R/S, ਯਾਨੀ ਇਹ ਵੀਟਸਟੋਨ ਬ੍ਰਿਜ ਦੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਆਲਰੇਡੀ ਪ੍ਰੂਵਡ ਹੈਗੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿ ਵੀ ਜਦੋਂ ਬੈਲੈਂਸ ਹੋ ਗਿਆ, ਯਾਨੀ ਜਦੋਂ ਗੈਲਵੇਨੋਮੀਟਰ ਦੀ ਡਿਫਲੈਕਸ਼ਨ 0 ਆ, ਉਦੋਂ P ਤੇ Q ਦੀ ਰੇਸ਼ੋ ਤੇ R ਤੇ S ਦੀ ਰੇਸ਼ੋ ਇਕੁਅਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ P ਔਰ Q ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵੈਲਿਊ ਡਿਵੈਲਪ ਕੀਤੀ ਉਹ ਪੁੱਟ ਅਪ ਕਰ ਦਾਂਗੇ। देयरफॉर ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਆ ਗਿਆ L R over 100 L R equal to R/S। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ R ਸਾਡਾ ਕੈਨਸਲ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਇਹਦੇ ਮਤਲਬ S ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਬਣ ਗਿਆ R 100 L over L। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਜੇ ਅਨਨੋਨ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕਰਨਾ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕਰਨ ਲਈ ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ, R ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕਿੰਨੀ ਫਿਕਸ ਕੀਤੀ, ਇਹ ਆਪਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਚ ਡਿਸਾਈਡ ਕਰ ਲਿਆ 5 ਓਮ ਸੀਗੀ ਕਿ 10 ਓਮ ਆ, ਇਹ R ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਮੈਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਨੋਨ ਹੋਏਗੀ। ਬੈਲੈਂਸਿੰਗ ਪੁਆਇੰਟ ਜਿਹੜੇ ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ ਆਈ ਆ ਉੱਥੇ ਤੱਕ ਦੀ ਲੈਂਥ ਸਾਨੂੰ ਮੀਟਰ ਸਕੇਲ ਤੋਂ ਦਿਖ ਜਾਣੀ, ਠੀਕ ਹੈ, L ਵੀ ਪਤਾ ਵਾ ਤੇ ਜੇ L ਪਤਾ ਤੇ 100 L ਵੀ ਪਤਾ ਵਾ। ਇਟ ਮੀਨਸ ਇਸ ਅਨਨੋਨ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਮੀਟਰ ਬ੍ਰਿਜ ਦੀ ਹੈਲਪ ਨਾਲ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। Yes, sir. Yes, sir. क्या मैथमेटिकल सिर्फ दो लाइन है बेटा, क्या मैथमेटिकल पोर्शन क्लियर है बच्चे? Yes, sir. Yes, sir. जे च किसी वर्ड का कोई डाउट हैगा तो जल्दी। हाँ जी क्लियर है? Yes, sir. Yes, sir. चलो नेक्स्ट टॉपिक ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕੰਟੀਨਿਊ ਕਰਾਂਗੇ, ठीक है जी। नेक्स्ट टॉपिक अपने को हैगा पोटेंशियोमीटर। अगले कुछ 4 टॉपिक बनने हैं हुण इस चैप्टर दे अंदर ते ਉਹ ਚਾਰੇ ਟੌਪਿਕ ਦਾ ਬੇਸ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਹਨਾ ਉਹ ਇਹ ਵਾਲਾ ਟੌਪਿਕ, ਠੀਕ ਹੈ। ਟੌਪਿਕ ਦਾ ਨਾਮ पोटेंशियोमीटर, पोटेंशियोमीटर and its principle। पोटेंशियोमीटर ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਆ ਹਨਾ ਤੇ ਉਹਦਾ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਕੀ ਹੈ ਬੇਸਿਕ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਨੇ ਕਿ पोटेंशियोमीटर ਜੇ ਵਰਡ ਨੂੰ ਪਕੜੀਏ ਹਨਾ, पोटेंशियल ਨੂੰ ਮੈਜ਼ਰ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਇਨਸਟਰੂਮੈਂਟ ਉਹ पोटेंशियोमीटर ਆ। ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਉੱਤੇ ਜੇ ਵੋਲਟਮੀਟਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਹਨਾ ਤੇ ਵੋਲਟਮੀਟਰ ਵੀ ਕੋਈ ਦੋ ਟਰਮੀਨਲ ਦੇ ਵਿੱਚ पोटेंशियल ਡਿਫਰੈਂਸ ਹੀ ਮੈਜ਼ਰ ਕਰਦਾ। ਕਲੀਅਰ ਹੈ ਗੱਲ? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੋਇਆ पोटेंशियोमीटर ਤੇ ਵੋਲਟਮੀਟਰ ਕੰਮ ਤਾਂ ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਸੇਮ ਆ, ਤੇ ਡਿਫਰੈਂਸ ਕਿੱਥੇ ਆ? ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ पोटेंशियोमीटर ਤੇ ਵੋਲਟਮੀਟਰ ਦੇ ਕੁਝ ਇੱਕ ਡਿਫਰੈਂਸ ਇਹ ਹੈਗੇ ਆ ਕਿ ਵੋਲਟਮੀਟਰ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਰੀਡਿੰਗ ਆਏਗੀ that is less accurate, ठीक है, whereas the potentiometer will give the most accurate reading। क्यों भाई इतना क्यों होता ਉਹਨੂੰ ਐਕਸਪਲੇਨ ਇਦਾਂ ਕਰਦੇ ਆਪਾਂ। ਆ ਮੰਨ ਲਓ ਇੱਕ ਰੈਜ਼ਿਸਟਰ ਆ, ਇਸ ਰੈਜ਼ਿਸਟਰ ਦੇ ਆ ਦੋ ਟਰਮੀਨਲ A ਤੇ B ਆ ਗਏ, ਇਹਦੇ ਅਕ੍ਰੋਸ ਮੈਂ ਇੱਕ ਬੈਟਰੀ ਲਾਈ 1 ਵੇ ਕੀ ਲਗਾ ਲਈ ਤੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਇਸ ਕੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰੈਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਚ ਕਰੰਟ ਸੈਂਡ ਕੀਤਾ ਹਨਾ ਤੇ ਇਸ ਰੈਜ਼ਿਸਟਰ ਚੋਂ ਜਦੋਂ ਕਰੰਟ ਪਾਸ ਹੋਇਆ ਤੇ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਵੋਲਟੇਜ ਡਿਵੈਲਪ ਹੋਈ which is given by V equal to IR। ਜੇ ਮੈਂ ਇਸ ਵੋਲਟੇਜ ਨੂੰ ਮੈਜ਼ਰ ਕਰਨਾ, ਇਸ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਡਿਫਰੈਂਸ ਨੂੰ ਮੈਜ਼ਰ ਕਰਨਾ, ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਉੱਪਰ ਐਸਐਚ ਇੱਕ ਵੋਲਟਮੀਟਰ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਪੈਰਲਲ ਚ ਅਟੈਚ ਕਰਤਾ। ਮੈਂ ਵੋਲਟਮੀਟਰ ਪੈਰਲਲ ਚ ਅਟੈਚ ਕਰਤਾ ਤੇ ਦੂਜੀ ਵਾਰੀ ਵੋਲਟਮੀਟਰ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਇੱਥੇ ਮੈਂ पोटेंशियोमीटर ਅਟੈਚ ਕਰਤਾ। ਹੁਣ पोटेंशियोमीटर ਦਾ ਪੂਰਾ ਸਰਕਟ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਬਣਾਵਾਂਗੇ, ਸਿਰਫ ਦੱਸਣ ਲੱਗਿਆ
यानी इस रजिस्टर के दो टर्मिनल जो मैं पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करना ना वो मैं ऐसे वोल्ट मीटर ना या पोटेंशियोमीटर ना मेजर करता पे होएगा कि जे मैं इथे लिखा कि भी वोल्ट मीटर लग गया कि मेरा वोल्ट मीटर ते पुत वोल्ट मीटर जेड़ा आइडियल हुंदा वर्ड समझण वाला तुहाडे जेड़ा आइडियल वोल्ट मीटर हुंदा ना ओदी रेजिस्टेंस इनफाइनाइट हुंदी है ਇਹਦਾ मतलब इस पॉइंट पे करंट जो आई एम्पीयर आया मान लो ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ 10 एम्पीयर ਹੁਣ इस पॉइंट पे आके करंट दो पार्ट ਚ डिवाइड हो जाना कुछ वोल्ट मीटर ਵੱਲ ਤੁਰ ਪੈਣਾ ਤੇ ਬਾਕੀ ਰੈਜ਼ਿਸਟਰ ਅਸੀਂ ਨੋਟ ਇਹ ਕਰਦੇ ਪਏ ਸੀ ਇੱਥੇ ਕਰੰਟ ਜਿਹੜਾ ਆਇਆ ਉਹਨੇ ਇੱਥੇ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਡਿਫਰੈਂਸ ਕਿੰਨਾ ਬਣਾਇਆ ਤੇ ਜੇ 10 एम्पीयर ਚੋਂ 10 एम्पीयर ਚੋਂ 9 एम्पीयर इधर ਤੇ 1 एम्पीयर इधर चला गया ਤੇ ਇਹਦੀ ਰੀਡਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਆ ਹਨਾ ਜੇ ਤੇ ਮੈਂ ਲਿਖਾਂ ਉਹ 9R ਬਣੀ Yes, sir. Yes, sir. ਤੇ ਜਿਹੜਾ 1 एम्पीयर ਉੱਪਰ ਚਲਾ ਗਿਆ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੋ ਗਿਆ ਉਹਨੇ ਐਸਐਚ ਜਿਹੜੀ ਆ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਜਦੋਂ ਉਹ 1 एम्पीयर ਪਾਸ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਤੇ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਆ ਕਿ ਉਸ ਮੂਵਮੈਂਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਰੀਡਿੰਗ 10 एम्पीयर ਕਰੰਟ ਨਾ ਆਣੀ ਸੀ ਉਹ 10 ਨਾ ਆ ਕੇ 9 ਆਈ ਆ ਕਿਉਂ ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਤੇ ਇਹ ਵੋਲਟ ਮੀਟਰ ਆਈਡੀਅਲ ਆ ਫਿਰ ਇਧਰ ਨੂੰ ਕਰੰਟ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਇਧਰ ਨੂੰ ਕਰੰਟ 0 एम्पीयर ਗਿਆ ਤੇ 10 ਦਾ 10 एम्पीयर क्योंकि जे रेजिस्टेंस इनफाइनाइट होएगी जे रेजिस्टेंस इनफाइनाइट होएगी ते करंट 0 ਹੁੰਦਾ यानी कि इस आर्म च कोई करंट नहीं सी जाना ते जे इस आर्म च करंट नहीं जाएगा ते सारे दा सारा करंट इचो निकलना जेडी वोल्टेज इने 10 आर मेजर करके दिखानी है ਹਨ ਜਿਹੜੀ ਵੋਲਟੇਜ ਦੀ ਵੈਲਿਊ 10R 10 एम्पीयर करंट तो आनी वो एक्यूरेट रीडिंग आ जानी सी पर क्योंकि जेडे रियल वोल्ट मीटर ਅਸੀਂ यूज करते हैं प्रैक्टिकल वो आइडियल नहीं हैगे प्रैक्टिकल वोल्ट मीटर ਦੀ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਹਾਈ ਤੇ ਹੁੰਦੀ ਆ ਪਰ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਵੋਲਟ ਮੀਟਰ ਦੀ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਇਨਫਾਈਨਾਈਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੋ ਗਿਆ ਇਹਦੀ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਹਾਈ ਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈਗੀ ਆ ਪਰ ਇਨਫਾਈਨਾਈਟ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ 10 ਐਂਪੀਅਰ ਕਰੰਟ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ इधर कुछ ना कुछ करंट निकल ही जाना भावे 0.1 एम्पीयर ही जाए तो जे 0.1 एम्पीयर भी निकल गया तो जेडी रीडिंग 10R आनी सी वो मेरी रीडिंग 9.9R हैगी Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. गल सारे नु समझ लगदी पई Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. होया कि जदों वोल्ट मीटर ला के ਅਸੀਂ पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करांगे ना वो एग्जैक्ट एक्यूरेट रीडिंग नहीं दे रहा कुछ कुछ डिफरेंस हैगा ਤੇ ਜੇ ਉਹਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਓਮੀਟਰ ਲਾ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਓਮੀਟਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਚ ਹਮੇਸ਼ਾ ਜਦੋਂ ਰੀਡਿੰਗ ਅਸੀਂ ਨਾ ਮੇਜਰ ਕਰਾਂਗੇ ਇਹ ਇਨਫਾਈਨਾਈਟ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਦਿੰਦਾ ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਵੇ ਨਾ ਉਹਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਲਾਈਨ ਦਿਮਾਗ ਚ ਰੱਖ ਲਓ ਕਿ ਇੱਥੇ ਵੋਲਟ ਮੀਟਰ ਲੱਗਿਆ ਹੁੰਦਾ ਕਿਤੇ ਵੋਲਟ ਮੀਟਰ ਲੱਗਿਆ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਵੋਲਟ ਮੀਟਰ ਦੇ ਪੁਆਇੰਟਰ ਨੇ ਵੋਲਟ ਮੀਟਰ ਦੇ ਪੁਆਇੰਟਰ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਤੋਂ ਜਿੱਥੇ ਜਾਣਾ ਸੀ ਡਿਫਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇਣੀ ਸੀ ਉਹਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਦੱਸਣਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਵੀ ਇਸ ਵੇਲੇ ਰੀਡਿੰਗ 9.9 ਆ ਰਹਾ यानी ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਨਾਮ ਦਿੰਨੇ ਕਿ ਵੋਲਟ ਮੀਟਰ ਵਰਕ ਔਨ ਡਿਫਲੈਕਸ਼ਨ ਮੈਥਡ ਜਿੰਨੀ ਡਿਫਲੈਕਸ਼ਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਨੀ ਵੋਲਟੇਜ ਆ ਤੇ ਜਦ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਓਮੀਟਰ ਆ ਇਹ ਚ ਅਸੀਂ ਵਰਡ ਬੋਲਦੇ ਇਟ ਇਜ਼ ਬੇਸਡ ਅਪਨ ਨਲ ਡਿਫਲੈਕਸ਼ਨ ਮੈਥਡ ਨਲ ਡਿਫਲੈਕਸ਼ਨ ਕਹਿ ਦੋ ਜ਼ੀਰੋ ਡਿਫਲੈਕਸ਼ਨ ਕਹਿ ਦੋ यानी ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਡਿਫਲੈਕਸ਼ਨ ਆ ਉਹਨੂੰ ਜ਼ੀਰੋ ਕਰਾਣੇ यानी जिथे भी किते दा पॉइंटर होएगा जदों उन्हें वापस जीरो पे आना ना उदों रीडिंग नोट होनी इसलिए इहनू कहा जाता कि पोटेंशियोमीटर इज बेस्ड अपॉन नल डिफ्लेक्शन मेथड whereas voltmeter is based upon deflection method इस करके जदों पोटेंशियोमीटर लग्या होएगा इस थां ते इहदा पोटेंशियल डिफरेंस नू मेजर करन लई उदों इस आर्म दे विच करंट एग्जैक्ट जीरो होएगा ਜਿਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੋ ਗਿਆ ਸਾਰੇ ਦਾ ਸਾਰਾ ਕਰੰਟ ਇਸ ਰੈਜ਼ਿਸਟਰ ਤੋਂ ਹੋ ਕੇ ਨਿਕਲਦਾ ਪਿਆ ਤੇ ਇਹਦੀ ਰੀਡਿੰਗ 9.9R ਨਹੀਂ ਇਹ ਪੂਰੀ 10R ਆ ਜਾਏਗੀ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਸਮਝ ਆਈ Yes, sir. Yes, sir. Sir. तो जो ਦੱਸਦਾ ਪਿਆ ਜਿੱਥੇ ਤੁਹਾਡਾ ਚੈਪਟਰ ਖਤਮ ਹੋਏਗਾ ਨਾ ਇਹ ਵਾਲੇ ਚੈਪਟਰ ਦੇ ਟੌਪਿਕ ਉੱਥੇ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਡਿਫਰੈਂਸ ਬਿਟਵੀਨ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਓਮੀਟਰ ਐਂਡ ਵੋਲਟਮੀਟਰ ਉੱਥੋਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪੜੋਗੇ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਗੱਲ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਓਮੀਟਰ पोटेंशियोमीटर किन्नू गई है कहना जी एन इंस्ट्रूमेंट विच इज यूज्ड टू मेजर पोटेंशियल डिफरेंस ठीक है ते जदों इन्हें पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करना है ना इहदे सर्किट दे विच की लगा होया ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਦਿਖਾ ਰਹੇ बेटा सर्किट दे अंदर पहलो तीन कंपोनेंट दसन लगिया
एक लगिया मेरे को कहना जी सैल या कह लो बैटरी लगी करंट सप्लाई करने वास्ते, एक मेरे को एमीटर लग्या करंट नु शो करने वास्ते, एक मेरे को रियोस्टैट लगी जिहड़ी सर्किट दे अंदर करंट दी स्ट्रेंथ नु कंट्रोल करेगी। जे रेजिस्टेंस बढ़ गई जे रेजिस्टेंस घट गई है ना, ते उस मूवमेंट दे सर्किट दा करंट घटना वधना, ते करंट नु कंट्रोल करने वास्ते करंट इन्हें दिखाता कि 2 की थां ते 2.1 एम्पीयर हो गया, 2 की थां ते 1.9 एम्पीयर रह गया। करंट दे इनक्रीज डिक्रीज होण नू है ना वापस कांस्टेंट करंट वास्ते ਅਸੀਂ रियोस्टैट की हेल्प नाल रेजिस्टेंस सर्किट दी घटावांगे वधावांगे, ठीक है। सो इन्हें करंट सप्लाई करना, इन्हें करंट ऑब्जर्व करना, इन्हें करंट कंट्रोल करना, ते इस पूरे सर्किट नू जेड़ा वा है ना वो ऑन ऑफ इस वन वे की ने करना। इन्नी गल क्लियर पहलो? Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਦੇ ਕੋਰਸ ਚ ਆ ਜਾਓ A ਤੋਂ B ਦੇ ਅੰਦਰ ਆ ਕੀ ਲੱਗਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ 4 ਮੈਂਗਾਨੀਨ ਦੀਆਂ ਜਾਂ ਕਾਂਸਟੈਂਟ ਦੀਆਂ ਵਾਇਰਸ ਨੇ, ਈਚ ਵਾਇਰ ਇਜ਼ ਆਫ 100 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਲੌਂਗ, ਯਾਨੀ ਆ 100 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਦੀ ਮੇਰੀਆਂ ਵਾਇਰਸ ਨੇ। ਇੱਥੇ 0 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ, ਇੱਥੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜਾ 100 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ, ਇਹ ਤੋਂ 101 ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਕੇ ਇੱਥੇ 200 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ, इतने 201 शुरू होके 300 सेंटीमीटर, इतने मेरे को 400 सेंटीमीटर, यानी जेड़ा तुसी एसएच पोटेंशियोमीटर यूज करोगे, ठीक है, उस वुडन कह लो कि पीस के ऊपर 4 वायर्स लगियां मिलणगियां 100 सेंटीमीटर लॉन्ग 4 वायर्स लगियां, कहदा भी 4 ही क्यों, भावें 6 ला दियो ते भावें 2 कर दो। एडवांटेज ये हुंदी आ, अगे जाके तुहानू प्रूव कर देंगे इस गल नू, एडवांटेज ये होंदी है जिन्नी पोटेंशियोमीटर वायर दी लेंथ बढ़ती जाएगी, ठीक है जी, उन्नी ही रीडिंग मेरी मोर एक्यूरेट होती जाएगी, ठीक है। जिन्नी मैं छोटी तो छोटी रीडिंग लैनी है, यानी जिन्ना इस डिवाइस का मैं लीस्ट काउंट छोटा करना, मान लो मैं कहां जी इन्ना 1 वोल्ट तो छोटी रीडिंग मेजर नहीं होती, ते जे मैं 1 वोल्ट तो भी छोटी रीडिंग इन्ना मेजर करनी है ना, सेम बैटरी की हेल्प नाल, ते मैं इत्थे वायर की लेंथ बढ़ा लांगा, जिन्नी वायर की लेंथ बढ़ती जाएगी उन्ना ही डिवाइस का लीस्ट काउंट छोटा होता चला जाएगा, ठीक है। क्यों होगा ये सारा कुछ, वो गल अगे जाके जोड़ांगे हमने, ठीक है। इसलिए ए तो लैके बी के अंदर आ जिहड़े वायर पीसेस लगे ने, ईच वायर पीसेस इज ऑफ 100 सेंटीमीटर लॉन्ग एंड इज मेड अप ऑफ मैंगानीन और कांस्टेंट है, ते वायर्स नू एक दूजे नाल अटैच करने वास्ते ਅਸੀਂ ਕਾਪਰ ਸਟ੍ਰਿਪ ਲਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ, ठीक है। ਕਾਪਰ ਸਟ੍ਰਿਪ ਦਾ ਯੂਜ਼ ਅੱਗੇ ਦੱਸਿਆ ਹੋਇਆ ਕਿ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਪੁਆਇੰਟਾਂ ਤੇ ਐਸਐਚ ਕੰਟੈਕਟ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਸਮਾਲ ਰਹਿੰਦਾ, એનર્ਜੀ ਲਾਸ ਨਹੀਂ ਹੋ ਪਾਉਂਦੇ ਬਹੁਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ, ठीक है। ਇਸ ਲਈ ਆ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜੇ ਵਾਇਰਸ ਨੇ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕਾਪਰ ਸਟ੍ਰਿਪ ਦੇ ਥਰੂ ਜੋੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਇਹਨਾਂ ਕਲੀਅਰ ਆ? Yes, sir. Yes, sir. ਹੁਣ ਤੱਕ ਜੋ ਬੋਲਿਆ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਮੇਰਾ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਓਮੀਟਰ ਦੇ ਕੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੇ ਕੰਪੋਨੈਂਟ ਆ ਬੇਟਾ। ਹੁਣ ਇਹਦਾ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ वर्किंग ਲਈ ਇਹਦਾ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਦੇ ਵਰਡ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣੋਗੇ, ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਦਾ ਫਾਲ ਆਫ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ, ਜਿਹੜੀ ਵੋਲਟੇਜ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਓਮੀਟਰ ਵਾਇਰ ਦੇ ਕੋਈ ਵੀ ਦੋ ਪੁਆਇੰਟ 'ਚ ਡਿਵੈਲਪ ਹੋਏਗੀ, ਉਸ ਵੋਲਟੇਜ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਡਿਫਰੈਂਸ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦੇ, ਬੋਲ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਵਰਡ ਮੇਨ ਯੂਜ਼ ਕਰਾਂਗੇ पोटेंशियोमीटर वायर दे कोई भी दो टर्मिनल दे विच जिहड़ी वोल्टेज होएगी है ना, उस वोल्टेज नू नाम फॉल ऑफ पोटेंशियल कह के दिता जाएगा। ते वर्ड ये होंगे अकॉर्डिंग टू द प्रिंसिपल ऑफ पोटेंशियोमीटर, फॉल ऑफ पोटेंशियल अक्रॉस एनी पोर्शन ऑफ द वायर, फॉल ऑफ पोटेंशियल अक्रॉस एनी पोर्शन ऑफ द वायर is always directly proportional to length of that portion of the wire provided current, cross sectional area, nature of material they remain constant। जो मैं बोलिया ਉਹਦਾ मतलब ਕੀ ਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਥੋਂ ਸਵਿਚ ਔਨ ਕਰਕੇ ਕਰੰਟ ਨੂੰ ਸਵਿਚ ਔਨ ਕਰ ਦੋਗੇ ਤੇ ਕਰੰਟ ਇਥੋਂ ਦੀ ਹੋ ਕੇ A ਤੋਂ ਤੁਰਨਾ ਵਾ, ਤੇ ਕਰੰਟ A ਤੋਂ ਤੁਰ ਕੇ ਇਸ ਵਾਇਰ ਤਾਂ ਵੀ ਹੋ ਕੇ B ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣਾ ਵਾ, ਵਾਪਸ ਉਹਨੇ ਰਿਓਸਟੈਟ ਤੋਂ ਹੋ ਕੇ ਐਮੀਟਰ ਤੋਂ ਹੋ ਕੇ ਨੈਗੇਟਿਵ ਤੇ ਆਣਾ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਵਾਇਰ 'ਚ ਕਰੰਟ ਫਲੋ ਕਰਦਾ ਤੇ ਇਹਦੀ ਰੈਜ਼ਿਸਟਿਵਿਟੀ ਹਾਈ ਆ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਪਿੱਛੇ ਪੜਿਆ ਸੀਗਾ
ਐਸ ਐਚ V ਇਕੁਅਲ ਟੂ IR ਤੇ ਜੇ ਰੋ ਹਾਈ ਆ ਤੇ R ਵੀ ਹਾਈ ਆ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਸ ਵਾਇਰ ਦੇ ਅਕ੍ਰੋਸ ਕੀ ਹੋਊਗਾ, ਜਦੋਂ ਕਰੰਟ ਫਲੋ ਕਰੇਗਾ ਤੇ ਵਾਇਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਇਰ ਦੀ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਕਰਕੇ, ਵਾਇਰ ਦੇ ਅਕ੍ਰੋਸ ਵਾਇਰ ਦੀ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਕਰਕੇ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਡਿਫਰੈਂਸ ਡਿਵੈਲਪ ਹੋਏਗਾ। यानी ਜਿਹੜਾ ਪੁੱਤ ਆ ਸਾਰੀ A ਤੋਂ B ਵਾਇਰ ਦਿਖਾਈ ਨਾ, ਉਹ ਮਤਲਬ ਆ ਵਾ ਕਿ ਆ ਮੇਰੀ ਤਾਰ ਆ A ਪੁਆਇੰਟ ਆ ਗਿਆ, ਆ B ਪੁਆਇੰਟ ਆ ਗਿਆ, ਇਹਦੀ ਲੈਂਥ ਅਸੀਂ ਮੰਨ ਲਈ 400 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਵਾਇਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੀ ਕਰੰਟ ਪਾਸ ਕਰਦੇ ਪਏ ਬੈਟਰੀ ਲਗਾ ਕੇ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਇਥੋਂ ਦੀ ਕਰੰਟ ਨੇ ਪਾਸ ਕਰਕੇ A ਤੋਂ B ਜਾਣਾ ਹੈ ਨਾ, I ਐਂਪੀਅਰ ਦਾ ਕਰੰਟ ਆ ਤੇ R ਇਹਦੀ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਆ, ਉਹਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗਲੀ ਵਾਇਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਲਕੁਲ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ IR ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਡਿਫਰੈਂਸ ਬਣੂਗਾ। ਇਸ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਡਿਫਰੈਂਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਨਾਮ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਫਾਲ ਆਫ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਜਿਹੜਾ ਫਾਲ ਆਫ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਹੋਏਗਾ across any two point on potentiometer wire। ਹੁਣ ਇੱਕ ਪੁਆਇੰਟ ਮੇਰਾ A ਰੱਖਾਂਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਇੱਕ ਵੋਲਟ ਮੀਟਰ ਲੈ ਕੇ ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਐਂਡ A ਤੇ ਜੋੜ ਲਿਆ ਜਿੱਥੋਂ ਕਰੰਟ ਆਣਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਇਧਰੋਂ ਆ ਪੁਆਇੰਟ ਨੂੰ ਬੈਟਰੀ ਦੇ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਔਰ ਇਸੇ ਪੁਆਇੰਟ ਨੂੰ ਵੋਲਟ ਮੀਟਰ ਦੇ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਨਾਲ ਜੋੜ ਲਿਆ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਕਰੰਟ ਆਣਾ, ਵੋਲਟ ਮੀਟਰ ਆਪਣੇ ਆਪ 'ਚ ਇਸ ਵੇਲੇ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਸਰਕਟ ਚਲਾਤਾ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਇਹਦਾ ਦੂਜਾ ਸਿਰਾ ਜੌਕੀ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਹੈ। ਜੇ ਮੈਂ ਐਸਐਚ ਇਹ ਕਹਾਂ ਕਿ ਆ ਜੌਕੀ ਦੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਮੰਨ ਲਓ ਇੱਥੇ ਆ 30 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਦੇ, ਤੇ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੋਏਗਾ ਜਦੋਂ ਜੌਕੀ ਆ 30 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਆ ਵਾਲੇ ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ ਹੋਏਗੀ ਤੇ ਆ ਵਾਇਰ ਦਾ ਜਿੰਨਾ ਪੋਰਸ਼ਨ ਆ A ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆ J ਤੱਕ ਵਾਇਰ ਦਾ ਜਿੰਨਾ ਪੋਰਸ਼ਨ, ਉਹ ਤੇ ਸਮਝਿਓ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕਰੂੰਗਾ, ਅਟੈਂਸ਼ਨ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਤੋੜਿਓ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਜਿੰਨਾ ਆ ਵਾਇਰ ਦਾ ਪੋਰਸ਼ਨ ਹੋਏਗਾ, ਇਹਦੀ ਜਿੰਨੀ ਲੈਂਥ ਹੋਏਗੀ ਇਹਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗਲੀ ਇੰਨੇ ਪੋਰਸ਼ਨ 'ਚ ਵੋਲਟੇਜ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਹੋਏਗੀ। ਜੇ ਇਹ J ਪੁਆਇੰਟ 130 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਤੇ ਲੈ ਜਾਵਾਂ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਆ A ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਇੱਥੇ J ਤੱਕ ਉਹਦੀ ਲੈਂਥ ਵੱਧ ਗਈ, ਤੇ ਜੇ ਲੈਂਥ ਵੱਧ ਗਈ ਤੇ ਇਸ ਪੋਰਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣਨ ਵਾਲੀ ਵੋਲਟੇਜ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਵੀ ਵੱਧ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਕਿੰਨੀ ਗੱਲ ਸਮਝ ਲੱਗੀ? Yes, sir. Yes, sir. ਸਮਝਿਓ ਆਪਾਂ ਪੂਰਾ ਟਾਈਮ ਲਾਣਾ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਸਿਰਫ ਹੋਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਆਪਾਂ। ਮੈਂ ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੇਣ ਲੱਗਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਜੇ ਮੰਨ ਲਓ ਆ ਮੇਰੀ ਬੈਟਰੀ ਜਿਹੜੀ ਆ, ਇਹ ਆਪਾਂ ਅਸਿਊਮ ਕਰਨ ਲੱਗੇ 400 ਵੋਲਟ ਦੀ ਬੈਟਰੀ ਹੈ, ਸਿਰਫ ਸਮਝਾਉਣ ਲਈ ਵੈਲਿਊ ਸਿੱਧੀ ਜੀ ਰੱਖੀ ਆ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੋਇਆ ਕਿ ਜੇ ਆ A ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ B ਦੇ ਅੰਦਰ 400 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਵਾਇਰ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ 400 ਵੋਲਟ ਦੀ ਬੈਟਰੀ ਹੈ, ਤੇ ਜੇ ਪੂਰੀ ਕਨੈਕਟਿੰਗ ਵਾਇਰ 'ਚ ਹੋਰ ਕਿਤੇ ਵੀ ਵੋਲਟੇਜ ਡ੍ਰੌਪ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਤੇ ਜਦੋਂ ਕਰੰਟ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਇਸ ਰੈਜ਼ਿਸਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜੇ ਮੈਂ ਐਸਐਚ ਵੋਲਟੇਜ ਮੇਜਰ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇ ਕਿੰਨੀ ਰੀਡਿੰਗ ਦਊਗਾ? ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਬੋਲਿਆ, ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸਮਝ ਲੱਗੀ ਮੈਂ ਕੀ ਬੋਲਿਆ? So 200. ਸਮਝੋ ਧਿਆਨ ਨਾਲ, ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਪਾ ਰਹੇ ਇਹ ਗਲਤੀ ਹੋ ਜਾਣੀ, ਔਰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਬੈਠਣੀ। ਜੇ ਮੇਰੀ ਵਾਇਰ A ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ B ਤੱਕ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਇਹ 'ਚ ਮੈਂ I ਐਂਪੀਅਰ ਕਰੰਟ ਪਾਸ ਕਰਦਾ ਹਾਂ, ਤੇ ਬੱਚੇ ਜਦੋਂ ਕਰੰਟ ਨੇ A ਤੋਂ ਚੱਲ ਕੇ B ਤੱਕ ਨਿਕਲਣਾ ਵਾ, ਇਸ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਨੇ ਕਰੰਟ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ? Oppose. ਉਹ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਰਿਸਪੌਂਸ ਚਾਹੀਦਾ ਬੇਟਾ, ਪੈਸਿਵ ਹੋ ਕੇ ਨਹੀਂ ਪੜੋਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਚੋਂ ਕਰੰਟ ਨੂੰ ਅਪੋਜ਼ ਕਰਨਾ ਉਹਨੇ, ਤੇ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਆ ਬੈਟਰੀ ਪਿੱਛੋਂ ਦੀ ਧੱਕਾ ਮਾਰ ਕੇ ਵਰਕ ਕਰਕੇ ਉਸ ਚਾਰਜ ਨੂੰ, ਉਸ ਕਰੰਟ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕਰਾਊਗੀ। yes, Yes, sir. Yes, sir. ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਹ ਲਿਖਦੇ ਹੋ ਕਿ ਵੀ ਇੱਥੋਂ ਚੱਲ ਕੇ ਤੇ I ਐਂਪੀਅਰ ਕਰੰਟ ਨਿਕਲ ਆਇਆ, ਇਹ ਮੰਨ ਲਓ 10 ਕੂਲਮ ਚਾਰਜ ਆ ਜਿਹੜਾ ਫਲੋ ਕਰ ਗਿਆ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਜਦੋਂ ਚਾਰਜ ਇਥੋਂ ਫਲੋ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉਸ ਚਾਰਜ ਨੂੰ ਇਥੋਂ ਨਿਕਲਣ ਲਈ ਵਰਕ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। Yes, sir. Yes, sir. ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੂੰ ਵਰਕ ਕਰਨਾ ਪਿਆ, ਉਸ ਵਰਕ ਦਾ ਨਾਮ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਡਿਫਰੈਂਸ ਆ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਿਰਫ ਆ ਇੱਕ ਵਾਇਰ ਆ ਜਿਹਦੀ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਆ ਕਨੈਕਟਿੰਗ ਵਾਇਰ ਦੀ ਕੋਈ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਨਹੀਂ। ਦਿਮਾਗ ਖੋਲ ਕੇ ਜ਼ਰੂਰ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝੋ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਐਸਐਚ ਬੈਟਰੀ ਨੂੰ ਕਰੰਟ ਨੂੰ ਫਲੋ ਨੂੰ ਮੇਨਟੇਨ ਕਰਨ ਲਈ ਵਰਕ ਕਰਨਾ ਪਿਆ, ਉਹ ਇਸ ਵਾਇਰ AB ਦੇ ਕ੍ਰਾਸ ਹੀ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। yes, sir. Yes, sir. ਕਰੰਟ I ਐਂਪੀਅਰ ਆ, ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਇਹਦੀ R ਵਾ, ਇਹਨਾਂ ਜਿਹੜਾ ਵਰਕ ਇੱਥੇ ਹੋਇਆ ਉਹ V ਇਕੁਅਲ ਟੂ IR ਆ।
ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਪੁੱਛਿਆ ਜੇ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਵੋਲਟ ਮੀਟਰ ਲਾ ਕੇ ਆਈਡੀਅਲ ਵੋਲਟ ਮੀਟਰ ਲਾ ਦਵਾਂ ਤੇ ਇਸ ਆਈਡੀਅਲ ਵੋਲਟ ਮੀਟਰ ਦੀ ਮੈਂ ਰੀਡਿੰਗ ਪੁੱਛਾਂ ਕਿੰਨੀ ਹੋਊਗੀ ਤੇ ਉਹ ਸੇਮ ਓਨੀ ਹੋਏਗੀ ਜਿੰਨੇ ਵੋਲਟ ਇਥੋਂ ਸਪਲਾਈ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਜੇ ਬੈਟਰੀ 400 ਵੋਲਟ ਦਾ ਵਰਕ ਕਰਦੀ ਆ ਹਨਾ ਤੇ ਕਰੰਟ ਨੂੰ ਤਾਂ ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਕੱਢਣ ਲਈ ਵਰਕ ਕਰਨਾ ਪਿਆ, ਬਾਕੀ ਦਾ ਵਾਇਰ 'ਚ ਕੋਈ ਵਰਕ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਸ ਵੋਲਟ ਮੀਟਰ ਦੀ ਰੀਡਿੰਗ 400 ਵੋਲਟ ਹੋਊਗੀ। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ਗੱਲ ਸਮਝੋ ਹੁਣ ਧਿਆਨ ਨਾਲ। ਜੇ 400 ਵੋਲਟ ਦੀ ਬੈਟਰੀ ਲਾਈ ਆ ਹਨਾ ਔਰ ਬੈਟਰੀ ਲੱਗੀ A ਔਰ B ਦੇ ਅਕ੍ਰੋਸ, ਆ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਕਨੈਕਟਿੰਗ ਪੋਰਸ਼ਨ ਆ ਇਹਦੀ ਕੋਈ ਅਸੀਂ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ ਪਏ। ਮੈਂ ਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਪਿਆ ਕਿ ਇੱਥੇ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਲੱਗੀ ਆ, ਆਪਾਂ ਮੰਨਦੇ ਪਏ ਇਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਰੰਟ ਸਿੱਧਾ ਜਿਹੜਾ ਐਮੀਟਰ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਆ ਗਿਆ ਔਰ ਐਮੀਟਰ ਜਿਹੜਾ ਆਈਡੀਅਲ ਹੁੰਦਾ ਉਹਦੀ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ 0 ਹੁੰਦੀ ਆ। ਜੇ ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਆਈਡੀਅਲ ਵੋਲਟ ਮੀਟਰ ਮੰਨਿਆ, ਇਹਨੂੰ ਆਈਡੀਅਲ ਐਮੀਟਰ ਮੰਨ ਲਿਆ, ਇਹ ਮਤਲਬ ਇਹਦੀ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ 0 ਆ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਆ ਬੈਟਰੀ ਦੇ ਇੱਥੋਂ ਕਰੰਟ ਜਦੋਂ ਤੁਰਿਆ A ਤੋਂ B ਤੱਕ ਜਾਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਉਹਨੂੰ ਇਸ 400 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆ ਮੇਰੀਆਂ ਤਾਰਾਂ ਦੇ ਪੀਸ ਆ, ਇਸ 400 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਵਾਇਰ ਦੇ ਥਰੂ ਕਰੰਟ ਨੂੰ ਪਾਸ ਹੋਣ ਲਈ ਵਰਕ ਕਰਨਾ ਪਊਗਾ। Yes, sir. Yes, sir. ਜੇ ਹੁਣ ਇਹ ਪੁੱਛਾਂ 400 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਵਾਇਰ 'ਚ ਕਿੰਨਾ ਟੋਟਲ ਵਰਕ ਹੋਇਆ, ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਜੀ 400 ਵੋਲਟ। ਤੇ ਮੈਂ ਇਹ ਪੁੱਛਾਂ 1 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ 'ਚ ਕਿੰਨਾ ਵਰਕ ਹੋਇਆ ਤੇ 1 ਵੋਲਟ ਪਰ ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਵਰਕ ਹੈਗਾ। Yes, sir. जी सर। ਸਮਝ ਚਲਿਓ ਇਹਨਾਂ 400 ਵੋਲਟ 400 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ 'ਚ ਡਿਵਾਈਡ ਕੀਤੇ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ 1 ਵੋਲਟ ਪਰ ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਰੀਡਿੰਗ ਹੋਏਗੀ ਜੀ। Yes, sir. हाँ जी सर। Yes, Yes sir. sir। ਜੇ ਮੈਂ ਆ ਜੌਕੀ ਦਾ ਪੁਆਇੰਟ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਹਨਾ ਆ ਤਾਂ 0 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਤੇ ਫਿਕਸ ਆ। ਜੇ ਮੈਂ ਇਹ ਜੌਕੀ ਇਸ ਲਈ 30 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਤੇ ਪ੍ਰੈਸ ਕੀਤੀ ਤੇ ਇਸ ਵੋਲਟ ਮੀਟਰ ਦੀ ਰੀਡਿੰਗ ਕਿੰਨੀ ਹੋਊਗੀ? 30 volt। 30 volt. 30 volt। ਸਿੰਪਲ ਜੀ ਗੱਲ ਆ। 1 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਤੇ ਪ੍ਰੈਸ ਕਰਦਾ ਤੇ 1 ਵੋਲਟ ਸੀ, 30 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਤੇ ਪ੍ਰੈਸ ਕੀਤੀ ਤੇ 30 ਵੋਲਟ ਦੀ ਰੀਡਿੰਗ ਦਊਗਾ। Yes, sir. Yes, sir. ਇਹ ਜੌਕੀ ਮੈਂ 30 ਤੇ ਨਾ ਪ੍ਰੈਸ ਕਰਕੇ ਇੱਥੇ 130 ਤੇ ਪ੍ਰੈਸ ਕਰਾਂ ਫੇ ਮੇਰੀ ਰੀਡਿੰਗ ਕਿੰਨੀ? 130 130 volt। 130 volt। ਤੇ ਜੇ ਮੈਂ ਇਹਦੀ ਇੱਥੇ 250 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਤੇ ਪ੍ਰੈਸ ਕਰਾਂ ਫੇ 250 ਵੋਲਟ। ਤੇ ਜੇ ਮੈਂ ਇਹਦੀ ਆ B 400 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਤੇ ਜੌਕੀ ਪ੍ਰੈਸ ਕਰਾਂ, ਆ ਜੌਕੀ ਇੱਥੇ ਦੀ ਥਾਂ ਤੇ ਇੱਥੇ ਪ੍ਰੈਸ ਕਰਾਂ ਤੇ 400 ਵੋਲਟ ਮੇਜਰ ਕਰੂੰ। Yes, sir. Yes, sir. Yes sir। ਲਾਈਨ ਦੁਬਾਰਾ ਸੁਣੋ। fall of potential ਦਾ ਮਤਲਬ ਵੋਲਟੇਜ ਬਿਟਵੀਨ A and J। ਜੇ ਇਸ ਵਾਇਰ ਤੇ 1 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਕੇ 400 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਤੱਕ ਕਿਤੇ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ fall of potential across potentiometer wire is always directly proportional to length of that portion। ਤੁਸੀਂ that portion 30 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਵਾਲਾ ਲਿੱਤਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ that portion 130 ਵਾਲਾ ਲਿੱਤਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ that portion 250 ਵਾਲਾ ਲਿੱਤਾ, ਜਿੰਨੇ ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਤੇ ਜੌਕੀ ਪ੍ਰੈਸ ਕਰੋਗੇ ਹੈਨਾ ਇਹ ਮਤਲਬ A ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਉਸ ਪੁਆਇੰਟ ਤੱਕ ਜਿੰਨੀ ਵਾਇਰ ਦੀ ਲੈਂਥ ਹੋਏਗੀ, A ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਉਸ ਪੁਆਇੰਟ ਤੱਕ ਜਿੰਨੀ ਵਾਇਰ ਦੀ ਲੈਂਥ ਹੋਏਗੀ ਹੈਨਾ ਉਨੀ ਹੀ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਡਿਫਰੈਂਸ ਦੀ ਵੈਲਿਊ A ਤੋਂ J ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਏਗੀ। Yes, Yes sir. sir। Yes, sir. ਉਹ ਲਾਈਨ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਲੱਗੀ ਹੈ ਵਾਲੀ? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, ਜਿਹੜੇ ਨਹੀਂ ਬੋਲੇ ਉਹ ਬੋਲ ਕੇ ਦੱਸੂਗੇ ਕਿ ਸਮਝ ਲੱਗੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਗੱਲ? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ਬਹੁਤ ਇੰਨੇ ਰਿਸਪੌਂਸ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਵੋਲਟੇਜ ਅਕ੍ਰੋਸ A ਐਂਡ J। ਇਹ ਮੈਂ AJ ਲਿਖ ਲਿਆ, ਉਹਨੇ ਕੱਲਾ B ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਵੋਲਟੇਜ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ, ਇਹਨੂੰ ਨਾਮ ਦਿੰਦਾ fall of potential। fall of potential across potentiometer wire is directly proportional to length of that portion। that portion ਦਾ ਮਤਲਬ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਰੱਖੋ A ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਉਸ ਪੁਆਇੰਟ ਤੱਕ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਜਿੰਨੀ ਇਸ ਵਾਇਰ ਦੇ ਉਸ ਪੋਰਸ਼ਨ ਦੀ ਲੈਂਥ ਵੱਧਦੀ ਜਾਏਗੀ ਤੇ ਉਹਨੇ ਪੋਰਸ਼ਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜਾ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਦਾ ਡ੍ਰੌਪ ਆ ਉਹ ਵੀ ਉਨਾ ਹੀ ਵੱਧਦਾ ਜਾਊਗਾ। Yes, sir. ਪਰ ਇਸ Yes, sir। ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਣ ਲਈ ਉਹਨੇ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡਡ ਕਰੰਟ ਪਾਸਿੰਗ ਥਰੂ ਦਾ ਵਾਇਰ ਦੈਟ ਰਿਮੇਨ ਕਨਸਟੈਂਟ। ਉਹ ਕਿੱਥੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗੂ? ਐਮੀਟਰ ਤੋਂ। ਜੇ ਸਰਕਟ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜਾ ਕਰੰਟ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜੇ ਸਰਕਟ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕਰੰਟ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਹਨਾ ਉਹ ਵੱਧ ਗਿਆ, ਇਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਦਿਖਾ ਦੇਣਾ ਵਧਿਆ ਹੋਇਆ, ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਐਸ ਚ ਰਿਓਸਟੈਟ ਤੋਂ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਵਧਾ ਦਾਂਗਾ।
रेजिस्टेंस बढ़ा दूंगा करंट घट जाएगा, मैं वापस ओनू करंट नू अपनी ओरिजिनल वैल्यू ते सेट कर लूं। ठीक है, ਇਹਦਾ मतलब provided current remain constant also nature of material of the wire remain same। ਇਹ ਨਹੀਂ ਇੱਕ ਵਾਇਰ ਦਾ ਪੀਸ ਮਹਿੰਗਾ ਲੈਂਦਾ ਵਾ, ਇੱਕ ਕਾਂਸਟੈਂਟ ਲੈਂਦਾ ਵਾ, ਇਹ ਸਾਰੀ ਵਾਇਰ ਇੱਕੋ ਮਟੀਰੀਅਲ ਤੋਂ ਬਣੀ ਹੋਈ। ਤੀਜਾ cross sectional area of the wire remain uniform। ਜਿਹੜੀ ਵਾਇਰ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਪਏ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਜੌਕੀ ਨੇ ਮੂਵ ਕਰਨਾ ਨਾ, ਜੌਕੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਿਹਾ ਸੀ ਪੇਚਕਸ ਟਾਈਪ ਸ਼ਾਰਪ ਮਟੀਰੀਅਲ ਆ ਥੱਲੇ, ਉਹ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਵਾਇਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹਨੂੰ ਮੂਵ ਕਰਾਉਂਦੇ ਨਾ, ਕਈ ਇਹਨੂੰ ਘਸੀੜਦੇ ਆ ਵਾਇਰ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਵਾਇਰ ਦੀ ਯੂਨੀਫਾਰਮਿਟੀ ਖਰਾਬ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਕਿਤੋਂ ਤਾਰ ਘਿਸ ਗਈ, ਕਿਤੋਂ ਤਾਰ ਨਾਰਮਲ ਰਹੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹਦਾ ਕ੍ਰਾਸ ਸੈਕਸ਼ਨਲ ਏਰੀਆ ਸੇਮ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹਦਾ ਕ੍ਰਾਸ ਸੈਕਸ਼ਨਲ ਏਰੀਆ ਬਦਲ ਜਾਂਦਾ। ਕ੍ਰਾਸ ਸੈਕਸ਼ਨਲ ਏਰੀਆ ਸੇਮ ਰੱਖੇ ਉਹਦੇ ਲਈ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਜੌਕੀ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਘਸੀੜ ਨਹੀਂ ਰਹੇ, ਸਲਾਈਡ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ, ਇਹਨੂੰ ਇੱਥੇ ਪ੍ਰੈਸ ਕੀਤਾ, ਇੱਥੇ ਪ੍ਰੈਸ ਕੀਤਾ, ਇਹਦਾ ਜਗ੍ਹਾ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰੈਸ ਕਰਦਾ ਜਾਵਾਂਗਾ ਤੇ ਉਸ ਪੁਆਇੰਟ ਤੋਂ ਰੀਡਿੰਗ ਲੈਂਦਾ ਜਾਵਾਂਗਾ। ਇਹ ਮਤਲਬ ਤਿੰਨ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਅਸੀਂ ਗਈਆਂ ਕਿਹੜੀਆਂ, ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ V directly to L, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਲਿਖ ਰਹੇ we know that according to Ohm's law V equal to IR और R ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਹੁੰਦਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ rho L by A। क्लियर है? यस सर। ठीक है, ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਵੇਲੇ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਵਾਇਰ ਚ ਕਰੰਟ ਕਾਂਸਟੈਂਟ ਆ, I ਕਾਂਸਟੈਂਟ ਆ, ਕ੍ਰਾਸ ਸੈਕਸ਼ਨਲ ਏਰੀਆ ਕਾਂਸਟੈਂਟ ਆ, ਤੇ ਵਾਇਰ ਦੀ ਰੈਜ਼ਿਸਟਿਵਿਟੀ ਸੇਮ ਆ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਸਾਰੇ ਪੀਸ ਸੇਮ ਮਟੀਰੀਅਲ ਤੋਂ ਬਣੇ ਹੋਏ ਆ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇੱਥੇ I rho ਤੇ A ਇਹ ਸਾਰੀ ਟਰਮ ਕਾਂਸਟੈਂਟ ਆ, ਇਹਨੂੰ ਸਿੰਗਲ ਕਾਂਸਟੈਂਟ A ਨਾਲ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਾਂਗੇ। देयरफॉर साडा रिलेशन होएगा V इक्वल टू KL। ते जे प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट चुक लवा, ठीक है जी, ते V राइट V प्रोपोर्शनल टू L, यानी कॉल ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है, डायरेक्टली टू लेंथ ऑफ वायर प्रोवाइडेड करंट पासिंग थ्रू द कंडक्ट, करंट पासिंग थ्रू द वायर, ठीक है, क्रॉस सेक्शनल एरिया एंड रेजिस्टिविटी दे रिमेन कांस्टेंट। ये निकल समझ लगी? Yes sir। Yes sir। यस सर। Yes. V ਤੇ L ਦਾ ਗ੍ਰਾਫ ਪਲਾਟ ਕਰਾਂ, ਜੇ ਮੈਂ V ਵਰਸਸ L ਦਾ ਗ੍ਰਾਫ ਪਲਾਟ ਕਰਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਇਹਦਾ ਗ੍ਰਾਫ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜਾ ਹੋਏਗਾ V ਵਰਸਸ L ਦਾ, ਆਈ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਉਹ ਮੇਰਾ ਸਟ੍ਰੇਟ ਲਾਈਨ ਹੋਏਗਾ। ਤੇ ਇਸ ਗ੍ਰਾਫ ਦੀ ਜੇ ਸਲੋਪ ਕੱਢੀਏ ਤੇ ਸਲੋਪ ਆ ਜਾਏਗੀ V ਓਵਰ L, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਸਲੋਪ tan ਥੀਟਾ ਨਾਲ ਨਿਕਲਦੀ ਆ, tan ਥੀਟਾ ਪਰਪੈਂਡੀਕੁਲਰ ਪਰ ਬੇਸ ਆ ਜਾਏਗਾ, ਤੇ ਇਥੋਂ V ਓਵਰ L K ਨੂੰ ਡਿਫਾਈਨ ਕਰਦਾ, यानी मेरे को इस प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट की वैल्यू इस ग्राफ की स्लोप तो निकलदी, ते k नु ਅਸੀਂ ਨਾਮ ਲਈਏ ਤੇ k ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਗ੍ਰੇਡੀਅੰਟ। ਇੱਕ ਵਰਡ ਦੱਸਿਆ ਹੋਇਆ ਅੱਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਗਿਵਨ ਟਰਮ ਨੂੰ ਜੇ ਲੈਂਥ ਨਾਲ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰੀਏ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਗ੍ਰੇਡੀਅੰਟ ਬੋਲਦੇ ਆ। ਇੱਥੇ ਵੋਲਟੇਜ ਨੂੰ ਲੈਂਥ ਨਾਲ ਡਿਵਾਈਡ ਕੀਤਾ, ਇਸ ਲਈ ਇਹਨੂੰ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਗ੍ਰੇਡੀਅੰਟ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਗ੍ਰੇਡੀਅੰਟ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਹੀ ਕੱਢਦੇ ਪਏ, जिन्नी टोटल वोल्टेज आ उन्होंने टोटल लेंथ ना डिवाइड करा ते 1 सेंटीमीटर दा पोटेंशियल पता लगदा पिया। सो दैट्स कॉल्ड एज कहना जी पोटेंशियल ग्रेडियंट। क्या इन्नी गल क्लियर है? यस सर। Yes sir। Yes, sir. Yes, sir. जेगा टॉपिक करते रहे, रिकॉल कर रहे हैं एक बार सारी चीज नु। अपने टॉपिक का नाम है पोटेंशियोमीटर एंड प्रिंसिपल ऑफ पोटेंशियोमीटर। ठीक है, वो च दी कंस्ट्रक्शन दे पॉइंट जेडे बोले आपां वो प्लस ਇਹਦਾ ਐਸ ਐਚ ਮੈਥਮੈਟਿਕਲ ਇਹਦਾ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਉਹ ਅਸੀਂ ਜਸਟੀਫਾਈ ਕਰਾਂਗੇ। क्या ਇੰਨਾ ਸਮਝ ਲੱਗਿਆ ਬੇਟਾ? Yes, sir. Yes, Yes sir. sir। Yes, Sir. ਚਲੋ ਇੱਥੇ ਹੀ ਰੋਕਾਂਗਾ ਜੀ, ਅਗਲਾ ਟੌਪਿਕ ਨੈਕਸਟ ਕਲਾਸ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਂਗੇ।